أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز دوستوں، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے گھر والے سب، آپ کے دوست احباب، آپ کے ساتھی لوگ سب ٹھیک ہے؟ ایک دم اوکے سب لوگ؟ ہم لوگ اس سے پہلے پچھلے باب میں ہم لوگ چرچا کر رہے تھے کس کے بارے میں؟ زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں دینے سے کیا ہوتا ہے نا؟ اس کے متعلق ہم لوگ چرچا کر رہے تھے، ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ بھی چرچا کیے تھے کہ قرآن میں کیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ہے نا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس کے متعلق بھی ہم لوگ اس کا ترجمہ بھی پڑھے تھے. پھر ہم لوگ پڑھے تھے زکوٰۃ کن کن کو واجب ہوتا ہے، یعنی عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، پھر حر ہونا ہے، آزاد ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو عاقل نہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو بالغ نہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو کیا ہے غلام اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مالک نصاب بھی ہونا ہے زکوٰۃ. اگر مالک نصاب نہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ پھر ہم لوگ پڑھے تھے کون کون سی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. کیا کیا ہے؟ سونا چاندی، ہے نا؟ سونا چاندی، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، گھوڑا، بکری، ہے نا؟ کان بولے تو زمین کا جو زراعت جو کیا ہوتا ہے، کوئلہ وغیرہ ہوتا ہے. پھر زراعت یعنی فصل وغیرہ میں جو ہوتا ہے اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. پھلوں میں بھی، فروٹس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتے ہیں. اور مال تجارت، ان سب چیزوں میں بھی مال تجارت، چاہے کوئی بھی مال ہو، گاڑی ہو، بیل ہو، گھاس ہو، چیز ہو، زمین ہو، کوئی بھی چیز، سبزی ہو، اگر وہ تجارت کے نام سے ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. مثال کے طور پر کیا ہے؟ کسی کے پاس 10 گھر ہے اور وہ گھر میں وہ رہتا ہے، اگر اس میں وہ سونے کے لیے انتظام ہے، مہمانوں کے لیے ہے، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ گھر اگر وہ تجارت کے نام سے اگر بنایا ہے، اس میں تجارت کرتا ہے، یعنی کسی کو رینٹ پہ دیا ہے، کسی کو وہ سامان پہ دیا ہے، کسی کو پیسے پہ دیا ہے، یعنی وہ گھر میں اتنے مہینے میں اتنا پیسہ وہ دیتا ہے، تو گھر میں بھی کیا کرنا پڑے اس کو؟ وہ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. کسی کے پاس کیا ہے؟ 10 گاڑی ہے یا 20 گاڑیاں ہیں، اگر وہ گاڑی کیا کرتا ہے، وہ اپنی حاجت کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ کہیں پہ پیسہ نہیں کماتا اس سے، صرف وہ اپنے استعمال کے لیے، اپنے گھر کے جو سامان وغیرہ ہے اس کو لادنے کے لیے، اس کے لیے اگر استعمال کرتا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن وہی گاڑی اگر کیا ہے، وہ اگر کیا ہے بزنس کے نام پر ہے، اگر وہ کیا ہے تجارت کے نام پر ہے اگر وہ گاڑیاں، تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گا. تو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ جو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی ہم لوگ زکوٰۃ جو بھی چیز ہے، ہم لوگ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے ہم کو سوچنا پڑے گا ہم کن چیزوں کا زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. وہ دیکھنا ہے ہم کون سی چیز میں بزنس کا ہم کیا کرتے ہیں، حصہ ملاتے ہیں، کون سی چیز ہم پیسہ کمانے کا مقصد کرتے ہیں. اگر جس میں ہمارا بزنس کا مقصد ہو، ہمارا تجارت کا مقصد ہو، ہمارا ٹریڈ کا مقصد ہو، تو اس میں کیا کرنا، ہم کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا وہ چیزوں میں. ٹھیک ہے؟ وہ چیز ہم کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. تو ہم لوگ سونا کن کن میں؟ سونا چاندی، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، گھوڑا، بکری، زمین کے کان، زراعت، فصل، مال تجارت،
سب چیزوں میں کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے نا، سب چیزوں میں زکوٰۃ دینا پڑے گا، ان ساری چیزوں میں۔ اب ہم پڑھیں گے مالک نصاب کون ہے، نصاب کا مطلب کیا ہے، زکوٰۃ میں اتنا ہونا ہے، زکوٰۃ اتنا بولے تو ہم کو زکوٰۃ واجب ہوگا، تو ہم پڑھیں گے کتنا ہوگا تو ہم پر زکوٰۃ واجب ہوگا، کتنا مال ہمارے پاس ہونا چاہیے زکوٰۃ دینے کے لیے، اوکے نا، پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے۔ نصاب کا مطلب کیا ہے؟ نصاب کا مطلب ہے جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے ان میں شریعت نے خاص مقدار مقرر کی ہے، شریعت نے خاص مقدار مقرر کی ہے۔ جب اتنی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کے پاس یا کسی شخص کے پاس ایک مقدار ہے، ایک خاص اس کا اماؤنٹ ہے، اگر وہ مال یا وہ پیسہ یا اتنا مقدار کا اس کے پاس سامان پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا، فرض ہو جاتی ہے۔ اسی کو نصاب کہتے ہیں، اسی کو مالک نصاب یا پھر نصب زکوٰۃ کا نصاب کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر دیکھیے زکوٰۃ کے چند مسائل، زکوٰۃ کے چند مسائل، پھر کیا ہے زکوٰۃ میں کچھ مسائل ہم کیا کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کے چند مسائل، زکوٰۃ کے چند مسائل میں کیا، اگر کسی شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ گرام، 52 تولہ گرام، یعنی اس کا یہ کتنا دیا ہے 200 کتنا 60، ٹھیک ہے، اور اس میں کتنا دیا ہے 612، اتنا گرام اگر کسی پاس کیا ہے 52 تولے گرام چاندی یا سونا 7.5 تولہ، 7.5 تولہ سونا کتنا ہوگا، کتنا پیسہ ہوگا، کتنا اس کا وزن ہوگا 480، پھر 87، اتنا اگر سونا کے پیسہ اگر کسی کے پاس اگر ہے، یہ اتنی مالیت کا نقد روپیہ ہے، کسی کے پاس کیا ہے 52.5 تولہ سونا اور 7.5 تولہ 52 تولہ چاندی ہے اور 7.5 تولہ سونا، اس کا مطلب کیا ہے چاندی کا دام کم ہے، سونے کا دام زیادہ ہے نا۔ سونا اس کا نام ہی لگتا ہے کیا، سونا کیا نام ہے، سونا نہیں، تو سونا کا دام بھی زیادہ ہے اور چاندی کا دام کیا ہے، کم ہے۔ تو جب ہم سونے کا جب ہم حساب لگائیں گے، اس کا جب مال کا جب پیسہ ادا کریں گے تو دیکھیں گے سونے میں کتنا ہے 52.5 تولہ ہونا چاہیے، 52.5 تولہ چاندی میں، اور سونے میں کتنا ہے 7.5 تولہ سونا ہو، اتنی مقدار کا کیا اتنا اس کے پاس ہو جاتا ہے، پھر اتنی مقدار کا اس کے پاس پیسہ ہو، اگر اس کے پاس اگر اتنے مقدار کا اگر پیسہ ہوتا ہے، چاہے 7.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ کا پیسہ یا اس کا سامان ہے، تو اس میں کیا کرنا پڑے گا، اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ پھر کیا ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے گرام چاندی، ٹھیک ہے، اتنا اگر کسی کے پاس مال ہے یا اتنی مقدار کا مالیت کا اگر نقد روپیہ ہے یا پھر اتنی مالیت کا مال تجارت ہے، اتنا یعنی 7.5 تولہ کا سونا اتنا پیسہ ہے، یا تو اتنے کے سامان کا وہ مالک ہے، یا تو 52.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی، یا تو اس کے مقدار کا اس کو اگر پیسہ ہے یا اس کے مقدار کا اگر وہ مال تجارت اس کے پاس ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دولت ہو، اتنی مقدار کا اگر اس کے پاس ہے تو اس کو زکوٰۃ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ پھر ہے کہ اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جیسے ہم نے کہا کہ حولان حول ہونا چاہیے، حولان حول کا مطلب اگر کسی کے پاس کتنا تھا، اتنا گولڈ تھا، ٹھیک ہے، وہ گولڈ میں کیا ہونا ہے 1 سال 1 ایئر اس کو گزرنا چاہیے، وہ 1 ایئر گزرنے سے پہلے اگر وہ سامان کیا گم گیا یا کھائے ہوا یا گم گیا یا وہ سامان چوری ہو گیا تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، جس سال میں تھا وہ سال آنے تک اس پر کیا ہونا ہے، وہ سامان کیا ہونا ہے اس کے پاس رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، تب جب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے، پھر اس کے بعد پورا مال کا 40واں حصہ، مثال کسی کو کتنا ہے 100 کلو کتنا ہے
चावल है, 100 किलो धान है या 100 किलो गेहूं है, उसका 40वां हिस्सा, ठीक है, पूरा माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5%, पूरे माल का। मिल सकते हैं किसी पास 100 किलो क्या है, अगर कितना, अगर 100 किलो की अगर चावल है तो उसमें 2.5%, तो उसमें कितना आएगा, 5 kg आएगा। 2.5% बोलते 5 kg या 7 kg ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 100 kg में 5 kg या 7 kg क्या आएगा, 2.5% अगर बोला जाए तो पूरा माल का 2.5%। किसी का अगर 200 है तो उसका 2.5% कितना आएगा, उसका 2.5 उसका जो फीसद है वो कितना उसका देना, माल ज़कात में देना होगा। किसी का कितना भी सामान हो, पूरा माल का उसको 2.5 उसका उसमें ज़कात निकालना पड़ेगा। पूरा माल को क्या करने के बाद, जमा करने के बाद, उसका पूरा हिसाब लगाने के बाद। फिर उसके बाद देखिए, सोने चांदी की हर चीज़ पर ज़कात है। सोने चांदी, गोल्ड हो या पीतल हो या तांबा हो, ऐसी चीज़ जिसमें वो माल तैयार करता है, ऐसी चीज़ों में भी क्या है, ज़कात है। सोना चांदी हर चीज़ में क्या होता है, ज़कात वाजिब है। सोने चांदी के जेवर, चाहे वो माला हो या हाथ का हो या फिर क्या हो, अंगूठी हो या कुछ भी हो, हाँ, या कोई क्या हो, उसका सोने चांदी का बर्तन, किसी का क्या है, किसी का बर्तन है, थाली है, किसी के घर में डेग है, अगर हो सकता है बड़े बड़े लोग, जितने बड़े बड़े मालदार लोग होते हैं, जैसे मिसाल तो क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो सबसे बड़ा जो मालदार है कौन है, बिल गेट्स, उसका क्या है, उसका आज क्या जाता है, उसका जो टॉयलेट भी है उसका है सोने का इसका बना हुआ है, वो कहा ऐसा भी कहा जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है उसके घर में, यानी जो खाने के पीने के जो सामान है उसके भी क्या है, गोल्ड से बनाया गया है, उसका टॉयलेट भी क्या है, गोल्ड से बनाया गया है। तो उसको क्या होगा, हालांकि वो मुसलमान ही नहीं है, पहले ज़कात देने के लिए क्या मुसलमान होना चाहिए। तो जो बड़े बड़े मालदार लोग रहते हैं, है ना, बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, बड़े बड़े मालदार लोग रहते हैं, उनके ऊपर क्या होगा, ज़कात वाजिब होगा। तो किसी के पास ऐसा भी हो सकता है, क्या है, कोई अगर क्या होगा, किसी के घर में अगर बर्तन है, किसी घर में कोई ऐसा सामान रखता है कि उसका बर्तन, उसका जो प्लेट है, उसका जो थाला है वो क्या है, सोने का हो, ठीक है, सोने चांदी का हो। हालांकि क्या है, सोने चांदी के बर्तन में खाना क्या है, हराम है। एक हदीस में है क्या है, सोने चांदी की प्लेट में खाना क्या है, हराम है, ठीक है, सोने चांदी की प्लेट में। अगर कोई रखता है सोने चांदी की प्लेट, अगर किसी के घर में है, तो उसमें क्या, उसको ज़कात वाजिब होगा, उसको ज़कात देना पड़ेगा उसमें। क्यों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो खाने का सामान में हो, पीने के सामान में हो, हर चीज़ में ज़कात वाजिब है। तो कोई अगर क्या है, सोने चांदी की उसके पास इतना है, किसी घर में प्लेट है या बर्तन है या कोई देग वगैरह है या कोई अलग क्या है उसके पास पतीला वगैरह है, तो उसमें भी क्या होगा, उसको ज़कात वाजिब। अगर वो सोने चांदी का है उसमें भी क्या है, ज़कात वाजिब होगी। सोने चांदी की हर चीज़ पर ज़कात है, ठीक है। सोने चांदी के जेवर, उसके बर्तन, है ना, सोने चांदी के बर्तन भी, अगर गिलास है या लोटा है या बदना है या जग है, उसमें भी ज़कात वाजिब है। उसके बटन चाहे कपड़े में लगे हों या अलग हों, उन सब पर भी ज़कात फ़र्ज है। अगर किसी के बटन में क्या है, कोई किसी का कपड़े का बटन है, बटन में क्या है, सोने चांदी की क्या है, उसमें बटन जो है वो सोने चांदी का है, ठीक है। कपड़े में हम बटन लगाते हैं, हम लोग तो क्या लगाते हैं, एक लोकल बटन लगाते हैं। लेकिन कोई ऐसा आदमी है जिसके कपड़े के बटन में क्या है, बटन में क्या है, वो सोने चांदी का क्या है, बटन है। अगर वो चांदी का क्या है, बटन है, या फिर सोने का है, गोल्ड का उसका बटन लगा हुआ है, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी ज़कात वाजिब है, उसमें भी, ठीक है, उसमें ज़कात अदा करना पड़ेगा। बगैर ज़कात के उसका गुजारा नहीं होगा, और उसका माल, और अगर वो अदा नहीं करेगा तो उसका हिसाब किताब दिया जाएगा, उसका दूसरा उसका हिसाब किताब होगा। तो हर माल में, हर चीज़ में क्या है, ज़कात वाजिब है। जैसे हम लोग पूरे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, ऊँट हो, घोड़ा हो, बकरी हो, भेड़िया हो, और क्या है, घर हो, गाड़ी हो, जो कुछ भी, बाइक हो, अगर वो ऐसा है, किसी को अगर क्या है, किसी के पास अगर 10 बाइक है, 10 बाइक अगर क्या किया वो रेंट पे दिया है, तो उसमें भी ज़कात वाजिब होगा। अगर वो अपनी हाजत के लिए इस्तेमाल करता है, 10 किसी के घर में 10 बाइक है, वो बाइक क्या करता है, अपने इस्तेमाल के लिए वो गाड़ी में जाता है, आता है, वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, तो उसमें ज़कात नहीं है। लेकिन अगर वही अगर रेंट पे दिया है, दूसरे को भाड़े पे देता है, पैसे पे देता है, तो उसमें भी ज़कात वाजिब है। इसी तरीके से क्या है, किसी के पास कितना है, 10 क्या है, घर है, बड़ा बड़ा घर है, घर में क्या है, वो अगर अपने रहने के लिए इस्तेमाल करता है तो उसमें ज़कात नहीं है। लेकिन वो घर अगर क्या रेंट पे दिया, वो घर
दूसरे को भाड़े पे दिया तो उसमें भी ज़कात वाजिब है, उसमें भी ज़कात देना पड़ेगा, क्योंकि वो तिजारत के नाम पे हो गए, वो है ना एक दूसरा बिजनेस हो गया। तो हर नाम बिजनेस के मकसद से, बिजनेस की नीयत से क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको ज़कात देना पड़ेगा, ज़कात अदा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नोट में दिया क्या है, नोट बोले माल तिजारत वगैरह में मालियत के एतबार चांदी के निसाब से होगा, क्योंकि फ़ुक़रा के लिए उससे फ़ायदा ज़्यादा है और मालियत चांदी के निसाब में कम है बनिस्बत सोने के निसाब से। यानी माल के निसाब में क्या होगा, माल तिजारत वगैरह में मालियत का एतबार चांदी के निसाब से होगा। अगर उसके पास माल है, दौलत है, तो चांदी के एतबार से, चांदी का क्या है, उसका कितना है, इतना देखेंगे, उसके पास इतना माल है तो चांदी के हिसाब से कितना आता है, उसको क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, उससे हिसाब लगाएंगे। फिर क्योंकि फ़ुक़रा के लिए उससे फ़ायदा ज़्यादा है और मालियत चांदी के निसाब में कम है। मालियत क्या हुआ, चांदी कितना है, 52.5 तोला है, सोना कितना है, 7.5 तोला। तो माल का जो हम हिसाब लगाएंगे वो कितने लगाएंगे, चांदी में लगाएंगे, ठीक है, वो चांदी के इसमें हिसाब करेंगे। तो जो चांदी होगा, वो जो सामान होगा, हमारा हिसाब किताब जो होगा वो चांदी के एतबार से हम क्या करेंगे, उसको हिसाब व किताब करेंगे, उसके एतबार से हम क्या करेंगे, हमारे माइंड में उसको हम दिमाग में लगाएंगे। अगर वो पैसा एतबार से अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, वो उसका देखेंगे वो पैसा क्या है, वो उस पर एक हौलाने हौल गुजरा है कि नहीं गुजरा है, उसमें साल गुजरा है कि नहीं गुजरा है, उसमें उतना दिन गुजरा है या नहीं गुजरा है, बीच में अगर पैसा नहीं रहा या बीच में पैसा गुम गया या पैसा खाली हो गया तो फिर माल ज़कात वाजिब नहीं होगा। तो हमारा सबक ज़कात का बयान, हमारा जो आज का सबक था वो क्या था, ज़कात के मुतालिक, ज़कात किसको देना है, किसको नहीं देना है, निसाब किसको कहते हैं, है ना। फिर हम ज़कात के चंद मसाइल भी पढ़े, किन पर ज़कात वाजिब है, आक़िल होना है, बालिग़ होना है, मुसलमान होना चाहिए, आज़ाद होना है, हुर्र होना है ना, ये सब हम लोग पढ़े, है ना। हम आने वाले वीडियो में, आने वाले सबक में इंशाअल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ क्या करेंगे, नया सबक हमारा जो बाकी है उसमें क्या है, बाकी हमारे मसारिफ़ ज़कात, किन किन में ज़कात दे सकते हैं, किन किन को ज़कात अदा कर सकते हैं, फिर उसको आएगा जिन लोगों को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है, ये सब हम बाद में आने वाले सबक में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, फ़ुक़रा है, मिस्किन है, रिक़ाब है, गारिम है, फ़ी सबीलिल्लाह है, कौन क्या उसकी तारीफ़ के साथ हम क्या करेंगे, ज़कात किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। उसके मुताबिक हम बाकी वाले हिस्से में हम पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा सबक इतना ही काफ़ी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम।